And so what would be the advancements like in pharmaceutical or biotechnology pharmaceutics. So, and moreover, all these 15 years I have experience in strategizing the product, and once the product is come, I have experience in brand development and brand establishing. So for this various steps involved, so I just wanted to uh, um, take you through this. So first we have to understand why is the pharmaceutical what is the importance of pharmaceutical in biotechnology. So there is a history of pharmaceutical market. So in the olden days, if you see, mainly the top companies like international companies were uh, having the investments, and they were driving the business. After later on in the year of 1970s, Alembic Pharma was the first pharmaceutical company which came into picture, and so they had started the pharmaceutical product in Indian market. After that, what happened is many after the process development and production infrastructure. So if a pharmaceutical company want to operate, then they need some factory to be installed, and the fact for the factory to be installed, so they need to be process oriented, and drug should be authorized by US FDA, and after that DCGI approval has to be there. So after passing all these, they come to market the product. So this is how it goes. The flow, is it okay, or shall I want to continue in? Is it okay, or shall I take it in medium? Yes, sir, it is okay, sir. You can continue, sir. Yeah. And next slide, please. I'm in fourth slide, ma'am. Hello. 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 Can you able to hear me? Yeah, yes. 1 second, sir. Some Yeah. technical issues. Dear participants, others, please don't share your screen. Just pin on the Tamil Magal Sugumari link. Then the slides should be visible. Hello, sir. Can you hear me? Sir? Yeah, ma'am. Shall I Yes, sir. continue? Yeah, sir. Yes. Okay. I'm on fourth slide, ma'am. Shall I? So the slides are presented, sir. You can. Yeah. I'm on fourth slide, ma'am. Yeah. Slide number So, four. Kumari ma'am, please move to Uh, the fourth slide. yeah, it's fourth slide only visible, sir. Fine, I ma'am. think Because I couldn't able to see. That's the reason I just Okay, started to okay, reconfirm okay, it. sir. Okay, sir. It's fourth slide.
The Fine, ma'am. pharmaceutical companies. Yes. Okay. Global market. Yeah, fine, ma'am. Thank you. So if you see the pharmaceutical companies' presence, actually the both in global market as well as Indian market, there are two types of pharmaceutical companies out there. One is internationally driven and one is Indian driven. Indian driven and operated in internationally. Say for example, Ranbaxy, Sun Pharma, these are all the pharmaceutical companies which they had started in India and they are marketing in internationally. Say for example, like Pfizer, Sanofi, Johnson and Johnson, Eli Lilly, and these are all the companies which was from abroad, and they are marketing in India as well as global global products. So in which you can see like biotechnology is a major chunk of business or a major chunk of key idea which came to the company called Biocon. You might be knowing Biocon's owner, Mr. Kiran Majumdar. So she is the owner of the company, and she had found a lot of research and innovations. And simultaneously, if you find with Novo Nordisk, it's a company called there is a company called Novo Nordisk, and in which they are having a huge number of research products in diabetes portfolio. Next slide, ma'am. So, pharmaceutical market growth. If you see the as per the global pharmaceutical industry, the almost 1.57 trillion may end up in 2023. So initially started with some few millions, and now that after by anticipating in the 2023, the pharmaceutical market share will be on a higher end. So if you can see in Sensex the persons who are more interested in trading, you can see like most of the pharmaceutical company shares are on a higher end. Say for example, Ranbaxy, Sun Pharma, or for that matter, Zimmer, Pfizer. These are all the companies which are having a high number of shares and high number of after infrastructure. So infrastructure is the thing which is having a most profitable business, and as well as in pharmaceutical industry also that would be a major chunk of businesses line. And in Indian market, if you find almost 71% of the market share relies on the pharmaceutical industry. And moreover, if you see by the end of 2020 or 2018, you can reach by 36.7 billion for the market share. So how does this pharmaceutical company is functioning? Initially we need to understand why it is important and how it is functioning in basic terms. So why it is means most of the diseases are cured by pharmaceutical development drug authorities, and they had found various drugs mainly for cancer and for autoimmune disorders like biological factors, ஹீமோஃபிலியா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய ஒரு டிசீசஸ்க்கு வந்து தே ஹேட் கிவன் த சொல்யூஷன் டு இட். ஸோ இந்த சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கம் ஒன் டே. இதுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மெடிசன் வந்து ஃபார்மாசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மூலயமா ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் திங் இட் ஹாஸ் டு பாஸ் ஆன் த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். ஸோ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல். ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பிஃபோர் எ ட்ரக் இஸ் டெவலப்ட் ஆர் அ கெமிக்கல் ஆர் molecule is developed, so it has to be tested either in lab, that is in vitro, and with animals, and after with tissues pertaining to the pertaining tissues. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு லெவலில் அதை ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓகே இந்த ட்ரக் வந்து இந்த மாதிரி ரியாக்ஷனில் ஹாஃப் லைஃப் அந்த ட்ரக்கோடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குது, லைக் ஃபார்மகோ கைனடிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்மகோ டைனமிக்ஸ், இது ரெண்டுமே செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரக்கோட ஹாஃப் லைஃப் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த ட்ரக்கோட அப்சார்ப்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது, அந்த ட்ரக் எவ்வளோ அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது, எவ்வளோ அளவுக்கு பாடியில் மெட்டபலைஸ் ஆகுது, அதுக்கப்புறமா எப்படி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது, இந்த மாதிரி வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸை அசஸ் பண்ணுவாங்க. எப்போனா எய்தர் இன் வைட்ரோ, தட் இஸ் லேப், அண்ட் வித் அனிமல் ஸ்டடீஸ். ஸோ
ஸோ இது 2 பாஸ் ஆச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்கள்கிட்டயே வந்து சேரும். ஐ மீன் மக்கள்கிட்ட இல்ல. ஸோ மக்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா, வேணாமான்றத டிசைட் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அ ஃபேஸ் 1 ட்ரையல். ஸோ ஃபேஸ் 1 ட்ரையல்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோர் ஆர் லெஸ் தென் 100 ஹெல்த்தி வாலண்டியர்ஸ். அதாவது ஒரு 100 பேர் யார் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ட்ரக்கை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க. அந்த ட்ரை பண்ணதில் அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் இண்டிவிஜுவலுக்கு எப்படி வந்து அந்த ட்ரக் வந்து அனிமலில் ட்ரக் அனிமலில் வேலை செஞ்ச ட்ரக்கு எந்த அளவுக்கு சேம் அக்யூரசி இதில் கொடுக்குது, ஹியூமன்ஸ்க்கு கொடுக்குது அப்படின்றதும் தெரிய வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டூவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 100 to 300 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து வேரியஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சிங்கிள் அட்வைஸ் டோஸ், மல்டிபிள் அட்வைஸ் டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே டோஸை கொஞ்சமாக வந்து சில பேருக்கு வந்து ரெகுலராக கொடுப்பாங்க, சில பேருக்கு இன்டர்மீடியண்ட்டாக அந்த டோஸை கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுத்து அந்த ட்ரக்கோடைய டியூரேஷன் எவ்வளோ இருக்குது, ப்ளஸ் அந்த ட்ரக்கோடைய எந்த அளவுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும், எந்த அளவுக்கு வந்து டாலரபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபேஸ் 3 ஸ்டேஜுக்கு வரும். ஃபேஸ் 3 ஸ்டேஜுன்னும் போது ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1000 to 3000 பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து ஹெல்த்தி வாலண்டியரும் இருப்பாங்க, பிளாசிபோவும் இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரேண்டமைஸ்ட் மல்டி சென்டர் கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரேண்டமாக இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் வரவங்களுக்கு வந்து ட்ரக்கு, செகண்ட் வரவங்களுக்கு வந்து ட்ரக் இல்லாமல் வெறும் பிளாசிபோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பிளாசிபோ கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஆனால் எல்லாருக்கும் வந்து அந்த இன்க்ளூஷன் க்ரைட்டீரியா, எக்ஸ்க்ளூஷன் க்ரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ணி சேம் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த ப்ராடக்டை ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ என்ன ரிசல்ட் வருது, அப்போ வந்து இந்த பேராமீட்டரில் இந்த ட்ரக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா தே வில் கிவ் டு எஃப்டிஏ. இந்த எஃப்டிஏ இஸ் ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்எஃப்டி, இப்போ நம்ம எல்லா ட்ரக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்எஃப்டிஏ அப்ரூவல் இல்லாமல் நம்ம ஒரு ட்ரக் வந்து வெளியில் வர முடியாது. ஸோ என்ன ட்ரக்காக இருக்கட்டும், அந்த ஒரு ரீசனால தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக கோவிடோடைய இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவிடோடைய சினாரியோவுக்கு வந்து ட்ரக் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பயோகானில் வந்து தே ஹேட் found that is called, there is one product called ilotinib. Ilotinib அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலிகுல் இருக்குது. அந்த மாலிகுல் வந்து ஆல்ரெடி சோரியாசிஸ்க்காக யூஸ் பண்ண மாலிகுல். ஸோ அந்த மாலிகுல் வந்து இட் ஆக்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கோவிட், தட் இஸ் கொரோனா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரீசெண்டான ஒரு அப்ளிகேஷன். ஸோ நீங்கள் வேணால் சர்ச் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் நெட்டில். ஸோ ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபேஸ் 3 ட்ரையலில் தான் இருக்குது. அதனால் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு இன்னும் வரல. ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூஎஸ்எஃப்டிஏ அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த ட்ரக்கு அங்கேருந்து மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ மார்க்கெட்டுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறமும் வந்து ஒரு ஃபேஸ் 4 ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேஸ் 4 ட்ரையல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வலன்ஸ். அதாவது மார்க்கெட்டில் வந்ததுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஹெல்த்தி வாலண்டியர் இருப்பாங்க. இதில் வந்து எல்லாருமே பேஷண்ட்ஸ் தான். ஸோ பேஷண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த இண்டிகேஷனில் இந்த ட்ரக்கு எந்த மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஃபேஸ் 4 ட்ரையல். மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் மேம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சு அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு வர்ற அளவுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டேஜஸ் இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். தென் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see about the role of biotechnology in pharmaceutical. ஸோ பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் the technology on living organisms. ஸோ வாட் இஸ் த மாடிஃபைட் டெக்னாலஜி, லைக் ஜீனோமிக்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஜெனட்டிக்ஸாக இருக்கலாம், எல்லாமே இட்ஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே டெவலப் ஆன்டிபாடிஸ், தட் இஸ் இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ், ஐஜிஜி சொல்லுவாங்க. ஐஜிஜி, ஐஜிஏ, ஐஜிஇ அந்த மாதிரி நிறைய இம்யூனோகுளோபுலின்ஸ் இருக்குது. அந்த ஆன்டிபாடிஸை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க பயோடெக்னாலஜியில். அண்ட் வந்து மோர் ஓவர் ப்ரோட்டீன்ஸ் உங்களுக்கு pretty well, like it is a chain of amino acid and it is used for body's regulation and function and of the organ development. So and the protein molecule-க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they had come with the new solutions. அண்ட் வேறு எங்கெல்லாம் வந்து பயோடெக்னாலஜி இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, ஐ மீன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக இன்சுலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா pretty well, லைக் இன்சுலின் வந்து இப்போ ஒரு பேங்க்ரியாட்டிக் டிஷ்யூவில் இன்சுலின் கம்மியாக சுரந்தது அப்படின்னா டைப் 1 இன்சுலின், டைப் 1 டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் ஊசி போடுவாங்க. அந்த இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் வந்து டேரெக்டாக போடுவாங்க. இந்த இயர் ஆஃப் 1982 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இயர் ஆஃப் 1982 ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் இன்சுலின் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா அந்த ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ, அதாவது பயோடெக்னாலஜி ஓரியன்டாக கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது. ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ வேக்சின்ஸ், ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ ட்ரக்ஸ், ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ என்சைம்ஸ், ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ க்ரோத் ஹார்மோன் அண்ட் ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ இன்சுலின். ஸோ இந்த இன்சுலினில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிகாமினன்ட் மெத்தடில் அந்த எடுத்து அந்த இன்சுலினை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் என்னென்ன கம்பெனிஸ் வந்து மார்க்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 கம்பெனி. இந்த நேம் கால்டு எலை லில்லி அண்ட் கோ. அவங்க வந்து ஹியூமுலின் அப்படின்ற பிராண்ட் நேமில் வந்து அவங்க ரிகாமினன்ட் இன்சுலினை வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நோவோலின், தட் இஸ் நோவோ நார்டிஸ்க் அப்படின்ற கம்பெனி. ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலினில் இவங்க தான் நம்பர் 1 அப்படின்ற இவங்க 2 பேருமே. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு சனோஃபி அவென்டிஸ்ன்ற கம்பெனியில் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோடெக்னாலஜியில் த ரோல் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீமோஃபிலியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது, யூனோ பிரிட்டி வெல். ஸோ ஹீமோஃபிலியா டிசீஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் கட் ஆச்சு, ஒரு கட் பாடியில் வந்து ஒரு கட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் உண்டாகி த்ராம்பஸ் ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறமா வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பிளட் கிளாட்டிங் நடக்கணும். ஸோ அது நடக்காமல் அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது பிளட் ப்ளீடிங் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ளீடிங் வந்து நிற்காது. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, நீங்கள் ஒரு அதர்வாவோட படம் கூட பார்த்துருப்பீங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஹீமோஃபிலியா பேஷண்ட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கொடுமை. ஏன்னா நான் கண் எதிர்க்க பார்த்துருக்கேன். ஹீமோஃபிலியா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அதுலேயும் வந்து முக்கியமாக அந்த லேடிஸ் டியூரிங் தோஸ் டைம்ஸ், தட் மென்சஸ் டைம்ஸ் வந்து எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்றத வந்து நான் நிறைய இந்த ப்ராடக்டில் டீல் பண்ணனால பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயோடெக்னாலஜியில் வரவேற்கத்தக்க விஷயம். ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் ஓகே, ஸோ ஒரு மார்க்கெட் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம்னா, லைக் ஒய் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எப்படி வந்து ட்ரக்கை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அந்த கண்டுபிடிச்சி என்னெல்லாம் செயல்படுத்துகிறாங்க, அதுக்கப்புறம் அதை எந்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு வராங்க, அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும்னா என்னெல்லாம் வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்றதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா வந்து we saw about biotechnology, the role of biotechnology in pharmaceutical markets. அதை வந்து பார்ப்போம். அதில் எக்ஸாம்பிள் ரிகாமினன்ட் டிஎன்ஏ இன்சுலின், ரிகாமினன்ட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம். நவ் இதெல்லாம் வந்துருச்சு, சரி ஓகே மார்க்கெட்டில் வந்துருச்சு. இதை எப்படி வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவீங்க? ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. டாக்டர் லென் பூட் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தான் வந்து இந்த 4Ps and 4Cs அப்படின்ற ப்ராடக்ட் ஒரு கான்செப்டை வந்து அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அந்த கான்செப்டில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4Ps, தட் இஸ் ப்ராடக்டை பற்றி ஒரு 4Ps அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 பாயிண்ட் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு மேஜராக. அதுக்கப்புறமா 4Cs என்னென்னா, ஒரு ப்ராடக்டை எப்படிலாம் வந்து கஸ்டமர் வாங்குவாங்க அப்படின்றதுக்காக மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4Cs என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கன்சியூமர். யார் கன்சியூமர்? இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அரைவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராடக்டை அவைலபிலிட்டிக்காக கன்வீனியன்ஸ் எப்படின்றது லாஜிஸ்டிக்ஸ் அதெல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிகேஷன்றது அந்த ப்ராடக்டோட மார்க்கெட்டிங், அட்வர்டைஸிங் இதெல்லாமே வந்து இட் டேக்ஸ் பார்ட் இன் கம்யூனிகேஷன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ரீச்சஸ் டு த கன்சியூமர். இப்போ இதில் வந்து கன்சியூமர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேஷண்ட்ஸ் தான் வந்து என் கன்சியூமர். பட் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து என் கன்சியூமர், ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க டேரெக்டாக வாங்க முடியாது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு கோஸ் த்ரூ வேரியஸ் ப்ராசஸ். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வாங்க முடியாது. ஸோ டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஃபார்மசிக்கோ இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்.
இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணணும். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லுவாங்க, இல்லைனா லாஜிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் அதுக்கப்புறமா வந்து வேறு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இப்போ இவ்வளோ கம்பெனிஸ் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க. செலவு பண்ணது எல்லாமே வந்து தே ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் பிரிங் அபவுட் ஒன் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் அரைவ் பண்ணுவாங்க. அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து மற்ற எல்லாமே மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே டிசைட் பண்ணி ஒவ்வொரு ப்ராடக்டாக ஒவ்வொரு திங்ஸாக இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸை அஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி அவங்களுடைய மேக்ஸிமம் ரிட்டெயில் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் எம்ஆர்பி. எம்ஆர்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நடுவில் வர ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைஸிங், மார்க்கெட்டிங், ப்ரமோஷன், அதுக்கப்புறமா சர்வீஸ், அதுக்கப்புறமா லாஜிஸ்டிக்ஸ், இது எல்லாமே டிரைவ் பண்ணி ஸோ இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கும் இந்த எம்ஆர்பிக்கு நடுவில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு ஃபண்ட் எடுத்து அவங்க அகெயின் தே வில் இன்வெஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். அப்படி பண்ணி தான் வந்து இவ்வளோ விஷயமா வந்து நமக்கு வி காட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து கஸ்டமரை பற்றி பார்த்தாச்சு. தென் ப்ராடக்ட் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4Ps. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை நிர்ணயம் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா லாஜிஸ்டிக்ஸ், அதாவது எங்கே போய் வந்து அதை பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராடக்ட் வந்ததுக்கப்புறமா அது மார்க்கெட்டுக்கு போடுறதுல வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ப்ராடக்ட்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைனாக இருக்கலாம், குவாலிட்டி, ஒரு டெக்னாலஜி, இல்லை ஒரு பிராண்டிங், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கேஜஸ், ஒரு சர்வீஸ். இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேபிட்டல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக வருது அப்படின்னா ஒரு சர்வீஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு நல்ல வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க, ஆனால் அதுக்கு சர்வீஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் வாங்க மாட்டீங்க. அதுக்கு வந்து சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் முக்கியம். தென் வந்து ப்ரைஸ். சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டுக்கும் ப்ரைஸுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து காஸ்ட் பார்ப்பாங்க, ஆனால் ப்ரைஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஆப்பிள் ஐஃபோன் விரும்பியாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே வில் கோ ஃபார் ஆப்பிள் ஐஃபோன். அவங்க அந்த இடத்துல வர எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை நம்ம லீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பீப்புள் வில் நாட் சி அபவுட் த காஸ்ட், தே வில் கோ ஃபார் இட். அதுதான் வந்து விஷயம். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான அவங்க இதுக்கு எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் ப்ரொமோஷன் தான். எந்த அளவுக்கு அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறாங்க, அந்த சேல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பார்ட். ஸோ இது வந்து 4Ps இஸ் பின் டைரக்ட்லி டிரான்ஸ்லேட்டிங் டு 4Cs. ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க கட்ஸ். ஸோ நம்ம வாட் வி ஹேவ் டிஸ்கஸ்ட் இஸ் ஸோ I'll just summarize the whole. First, initially, what we have discussed is history of pharmaceutical industry and how it is growing, and what is the importance of it, and what are all the things which is involved in it, and ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து மார்க்கெட் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பேஸ் பண்ணி கிளினிக்கல் ட்ரையலெல்லாம் பாஸ் பண்ணி யூஎஸ்எஃப்டிஏ அப்ரூவல் கிடைச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் இஸ் ரோல் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ். ஸோ அதில் வந்து நம்ம வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸ் இஸ் இன்சுலின் அண்ட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ், தட் இஸ் ஹீமோஃபிலியா ப்ராடக்ட் பார்த்தோம். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்துருச்சு, அதை எப்படி வந்து மேலும் வந்து அதிகப்படுத்துறது. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி சே இட் இன் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ். தட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ஆக்ஷன் பிளான் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸில் வாட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இஸ் products, that is 4Ps and 4Cs. So 4Ps is directly translating into 4Cs, or 4Cs is directly translating into 4Ps. Both are directly proportional. ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெவலப் ஆகிட்டு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வாட் ஐ வுட் லைக் டு க்ளோசிங் கமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பயோடெக்னாலஜியில் நிறைய ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒன்லி திங் வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, டீச்சர்ஸ் இருப்பீங்க, டே பை டே உங்களை அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், நியூ திங்ஸ் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஓகே. அண்ட் தேர்ட் திங், திங்க் பண்ணிகிட்டே இருங்க. திங்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கிடைக்கும்.
ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு கம்யூனிகேட் டு. ஃபைனலாக ஒரு திருக்குறளோட முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த குழி தரும். ஸோ திஸ் அபவுட் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். Yeah, ma'am. I had completed my speech, ma'am. Would you like Thank you, to? sir. Once again, sir, vote of thanks. Ramya ma'am, excuse me, Ramya ma'am. Yes, I'm Yes, clear, ma'am. ma'am. You can propose the vote of thanks. Okay. On behalf of entire Department of Biotechnology and IQAC, I take this opportunity to propose vote of thanks. At the outset, I would like to express our sincere gratitude to Mr. C. Rajesh Kumar, Manager, Nobel Biocare India Private Limited, Chennai, for his excellent presentation on pharmaceutical product development and optimization. Thank you, sir, for being a part of our FTP program and sharing your valuable knowledge and experience on this different aspects on pharmacy. Thank you, ma'am. Our Thank deep, you very much yeah, for giving yeah, me an opportunity to discuss with in lengthier. So thank you very yeah, much. yeah. Yes, sir. Our deepest gratitude to the management and also to our director, Dr. Meenakshi Annamalai, for her motivation and support. I would like to thank our principal, Dr. Kashinatha Pandian, for his guidance and support. I thank our department head, Dr. V. Karthikeyan, for his enthusiastic coordination, guidance, and support. I would also like to extend sincere thanks to all our department faculty members for their unflinching support. Our heartfelt thanks to all the participants, faculties, and academicians to make this event a successful one. With this, we move to the end of the third day's FTP on biopharmaceutical product development. Thank you all once again, expecting all your kind cooperation and support for all our upcoming sessions too. Thank you. And now the feedback form posted. Please fill and submit it. So thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So my log off. Yes, sir, you can. Thank you, sir. Thank you. Participant, kindly fill the feedback form and submit it. Thank you. Ma'am, feedback form also, some of them not yet filled. Please send the yesterday's feedback form and today's also, ma'am. Ma'am, we will send all the feedback forms by through mail, ma'am. All the 3 days will be sending you mail. Okay. Okay. Ma'am, your name, ma'am, please. Okay, ma'am. Okay. So Ma'am, we your have name? to Your name, ma'am? send the feedback to the mail. Ma'am? Okay. Okay, ma'am. Sure. Thank you. Shanti Yeah. Shivakumar. Yesterday Shanti I Shivakumar. noted. Yeah. I remember, ma'am. I'll send it to you by mail, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.